ಬರೆಸಿದ್ದಾರೆ. దేవుడే స్పష్టంగా రాసి ఉంచారు. నీతివంతರಿಗೆ నీతిమంతులకు సంభవించే కష్టములు ಅನೇಕ ಎಂಬುದಾಗಿ చాలా చాలా ఉంటాయి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నీతిವಂತರಿಗೆ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೂ నీతిమంతులకు కష్టాలు ఉన్నా కూడా ಯೆಹೋವನೇ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು వారితో పాటు ఉంటూ ಅವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ వారిని విడుదల చేసే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾನೆ. యెహోవా మాతో పాటు ఉన్నాడు. ಅದಕ್ಕೆ ದಾವೀದನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అందుకే దావీదు రాసేటప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವುದರಿಂದ యెహోవా మాతో పాటు ఉన్నందువల్ల ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ, మమ్మల్ని ఎదిరించేవారు ఎవరున్నారు అని. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುವಾಗ దేవుడు మనతో పాటు ఉన్నప్పుడు ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? మమ్మల్ని ఎవరు ఎదిరించడానికి వీలవుతుంది? ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ఎవరైనా ఎదిరించడానికి అవుతుందా? ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అందుకే అపోస్తలుడైన పౌలు రాసేటప్పుడు అంటూ ఉన్నాడు, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ క్రీస్తు యొక్క ప్రేమ నుండి మనల్ని ఈ లోకంలో ಯಾರು ಅಗಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ఎవరు వేరుపరచలేరు అని ఎవరు అని అంటే ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, కష్టములై ఉండొచ్చు, ಸಂಕಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ఇబ్బందులై ఉండొచ్చు, ಅನಾರೋಗ್ಯములೈ ఉండొచ్చు, ದರಿದ್ರವೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, దరిద్రతనమే అయి ఉండొచ్చు, ಕೊರತೆಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, కొరతలై ఉండొచ్చు, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ఏదే అయి ఉండొచ్చు, క్రీస్తులో ನಮ್ಮನ್ನ మనల్ని ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ వేరు చేయడానికి సాధ్యమే లేదు. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ, మనం దేవునితోనే మనం ఉన్నాము. ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಮೀಪನಾಗಿದ್ದಾನಾ? దేవుడు మనకు సమీపస్తుడుగా ఉన్నాడు. ದೇವರು ನಮಗೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನಾ? లేదా దేవుడు మనకు దూరంగా ఉన్నారా? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ఏమని చెప్పి ఉన్నాడు దేవుడు? ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ, ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗಲು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗಲು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ. ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ మొరపెట్టే వారందరికీ ఆతను బహు సమీపವಾಗಿ ಇರುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. చాలా సమీపస్తుడుగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ನೀವು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ మీరు ఎప్పుడైనా ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಹೋಗುವಾಗ, ప్రార్థనకు వెళ్ళినప్పుడు, ప్రార్థించినప్పుడు ఏసప్ప యేసయ్యా నింగే స్తోత్ర, నీకు స్తోత్రం అంతంతానే ಹೇಳ್ತೀರಾ అనే కదా మీరు అంటారు. తండ్రి తండ్రి నీకు స్తోత్రం, నీకు స్తోత్రం, ఆ ರೀತಿ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ఆ విధంగానే కదా మీరు అంటారు. హలో దేవ్రే, హలో దేవుడా, ಎಲ್ಲಿದೀಯಪ್ಪ? ఎక్కడున్నావయ్యా? ಇದೆಯಾ ಈಗ? నువ్వు ఉన్నావా ఇప్పుడు? ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, నేను వచ్చి ఉన్నాను. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, చాలా సేపు అయింది. హలో హలో, ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ? వినబడుతుందా? ఆ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದೀರಾ? ఆ విధంగా ఎప్పుడైనా మీరు అడిగారా? ಯಾಕೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ఎందుకు అడగలేదు తెలుసా? ఆల్రెడీ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ఆల్రెడీ మీకు తెలిసిపోయింది. ನನ್ನ ದೇವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರನೇ ಇದ್ದಾನೆ, నా దేవుడు నా దగ్గరే ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು అందుకే మీరు ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, దేవుని సముఖానికి వెళ్ళినప్పుడు ಹೇಳ್ತೀರಾ, మీరు అంటారు, ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ. ನೀವೇ ಹೇಳ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೀರಾ. ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪ ಇರುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ, ಕಷ್ಟದಿ ಕರೆಯುವ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವವನೇ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸು ರಾಜ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ ದಿನವೆಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವಂತ
ದಿನವೆಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೂಗುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹು ಸಮೀಪವಾಗಿ ఆతను ఇరువాతనాగిದ್ದಾನೆ. మొరపెట్టే వారందరికీ ప్రభు బహు సమీపస్తుడిగా ఆయన ఉంటున్నారు. ಆಮೆನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. దేవుడు మన దగ్గరనే ఉంటూ మనం చేసే ప్రార్థన అన్నిటినీ ఆయన వినే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಇರ್ತಾನೆ. దేవుడు మనకు సమీపస్తుడిగా ఉంటాడు. ನಾವೇ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತೇವೆ. అయితే మనమే దేవుని నుండి దూరంగా మనం ఉంటాం. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಾಗ కష్టంలలో మీరు మొరపెట్టినప్పుడు ಸದುತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ఆయన జవాబునిచ్చే దేవుడై ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ఇంకా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాము. ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. కొన్ని ప్రార్థనలకు జవాబు దొరకలేదు. ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. అయినా పర్వాలేదు. ತಡವಾದರೂ ఆలస్యమైన ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು, ప్రభువైన దేవుడు, ತಡವಾದರೂ ఆలస్యమైన ಆತನು ఆయన ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ సరి అయిన కాలంలో ಸರಿಯಾದದನ್ನೇ సరి అయిన దాన్నే ಆತನು ಮಾಡುವ ఆయన ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. చేసే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು, సరైన దాన్నే ఇచ్చే దేవుడై ఉంటున్నాడు. ಹಲವಾದರೂ ఆలస్యమైన ಹದವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ದೇವರು, సరి అయిన దాన్నే ఇచ్చే దేవుడై ನಮ್ಮ ದೇವರು, మన దేవుడు, ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ఆయన ಆತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. మంచిదే మన జీవితం పట్ల జరిగించే ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. అయితే క్రీస్తులో మనం ఎవరమై ఉన్నాము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ್ರೆ, ఈ రోజు మనం క్రీస్తులో ఎవరము అని మనం తెలుసుకోకపోతే ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿ ದೇವರಿಟ್ಟಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೇವೆ. క్రీస్తులో మన కొరకు ఉంచిన ఆశీర్వాదం మనం కోల్పోయేస్తాం. ಈಗ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ఇప్పుడు మీరు వాక్యమును వింటూ ఉన్నారు. ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ వాక్యమును వినేటప్పుడు ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? సాతానుడు ఏం చేస్తాడు ನಿಮ್ಮ తెలుసా? ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ మీ ఆలోచనలను ಆಚೆ ಈಚೆ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. అటు ఇటు తిప్పేస్తూ ఉంటాడు. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే మీరు ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವಂತ క్రీస్తులో ఉండబడిన ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ఆశీర్వాదమును ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ మీ మైండ్ లో ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, తీసుకొని వెళ్ళకూడదు అని. మొదటిగా ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಂತ, ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದಂತ, ఆత్మికంగా పెరిగినటువంటి ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ పిల్లలలో ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ సాతానుడు ఎక్కడ పనిచేస్తాడు అని అంటే, ಗುರುವಾರ ಅದನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀನಿ. నేను గురువారం దాన్ని మాట్లాడి ఉన్నాను. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ, అభిషేకింపబడిన బిడ్డలలో ಮೊದಲು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, మొదటిగా సాతానుడు ఎక్కడ కార్యం జరిగిస్తాడు అని అంటే, ಒಳಗೆ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ఆయన లోపలికి వచ్చి ఏం జరిగించలేడు. ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, అక్కడ దయ్యములంతా ನನಗ್ దెవ్వಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, దయ్యములంతా నన్ను పట్టుకోలేవులే, ಅದೆಲ್ಲ ಹಿಡಿಯಲ್ಲಪ್ಪ, నన్నంతా అవి పట్టుకోలేవు, ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, నేను ప్రార్థిస్తాను బాగా ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ అని అంటారు కదా. ಆದ್ರೂ అయినా కూడా ಸೈತಾನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. సాతానుడు నీలో ఉండే ఉంటాడు. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗೆ, బయట ఉండబడిన అవిశ్వాసికి ಸೈತಾನ ಹಿಡಿತಾನೆ. సాతానుడు పట్టుకుంటాడు. ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಹಿಡಿತಾನೆ. అభిషేకింపబడిన వాళ్ళని కూడా పట్టుకుంటాడు. ಹೆಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ఏ ಅಂತಂದ್ರೆ విధంగా పట్టుకుంటాడంటే, ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತಾನೆ. ఆలోచనలో పట్టుకుంటాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ಅನೇಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. చాలా ఎగ్జాంపుల్ మనం చూడొచ్చు. ಅನನೀಯ ಸಫೈರಾ, అననీయ సఫైరా, ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ వారిలో కూడా ಸೈತಾನನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? సాతానుడు ఏం చేశాడు? ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ. వారి ఆలోచనలో వంచారు. వారు ఎవరు? ಅಪೊಸ್ತಲರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದವರು, అపోస్తలులతోనే ఉన్నవారు. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ ಉಳ್ಳಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ. అయితే మంచి ప్రార్థన జీవితం కలిగిన వాళ్ళే వాళ్ళిద్దరు. ಯೂದಾಸ್ ಯಾರು? యూదా ఎవరు? ಯೇಸುವನ್ನ ಹಿಡಿಕೊಟ್ಟವನು, యేసయ్యను పట్టించిన వారు, ಯೇಸು ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದವನು. యేసయ్యతో పాటే ఉన్నవాడు. ಅವನಿಗೂ ಸಹ ఆయనకు కూడా ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ఆలోచనలో వచ్చింది ಅಲ್ವಾ? హల్లెలూయా. ಹಾಗೆ అదే విధంగానే ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ఆలోచనలోనే ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? సాతానుడు ఏం చేస్తాడు? ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. కార్యం జరిగిస్తూ ఉంటాడు. ನಾವು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನೋಡುವಾಗ మనం పాత నిబంధనలు ಸೌಲನನ್ನು చూసినప్పుడు ನೋಡ್ತೇವೆ. సౌలును చూస్తాము. ಸೌಲ ಬಂದು సౌలు వచ్చేసి ದಾವೀದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ, దావీదును చంపేయాలని, ಕೊಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಲ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. చంపాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ಯಾಕೆ? ఎందుకు ప్రయత్నిస్తాడు? కారణము ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು, ఒకే ఒక మాట, ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. బయటి నుండి వచ్చిన ఒక ఆలోచన. ಸೌಲ సౌలు 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಂದ, వేల కొలది చంపేశాడు. దావీదు 10,000 గట్టಲೆ ಕೊಂದ. 10,000 కొలది ఆయన చంపేశాడు. ಒಂದೇ ಮಾತು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು. ఒకే మాట సరిపోయింది ఆయన. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ఆ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తన ఆలోచనలోనికి ಅಯ್ಯೋ వచ్చింది. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಕೀಳಾಗ್ಬಿಟ್ನ, ఓ అంతా నేను కీಳైపోయానా? ಆಗ್ಲೇ ಏನಾಯ್ತು? ఆ విధంగా ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ఆయన మైండ్ లో వచ్చేసి ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿ, ఏమైనా సరే ನನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ. నా స్థానం ಸೈತಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? సాతానుడు ఏం చేస్తున్నాడు? ಅವನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ఆయన ಇದ್ದಾನೆ. లోపలికి వెళ్తున్నాడు. ಮೈಂಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ఆలోచన అనేది చాలా ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ఇప్పుడు ఆలయంలోనే కూర్చొని ఉన్నారు. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ మీ మైండ్ అంతా ಎಲ್ಲೋ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. అటు ఇటు ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు. ಹೋಯ್ತಾ వెళ్ళిందా?
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? అక్కడ ఎవరు టార్గెట్ చేస్తున్నారని ಸೈತಾನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. సాతాను టార్గెట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. ನೀನು నువ్వు ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ దేవుడిచ్చినటువంటి ಮಾತುಗಳನ್ನ మాటలను ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. తీసుకొని వెళ్ళడానికి నీకు సాధ్యం కాదు. ಒಂದೇ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಾತುಗಳು, ఒకే ఒక మాటలు ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ ತಂದಾಕಿದ್ರೆ ఒక ఆలోచనలోనికి సాతాను తెచ్చి వేశాడు అని ಕೊನೆಗೆ అంటే ನಡೆಸುವಂತದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ చివరికి నడిపించేది ఎక్కడికి అంటే మరణానికి ಚೆನ್ನಾಗಿ నడిపిస్తాడు. ಗಮನ ಇಡ್ರಿ. మీరు బాగా ಈ గమనించండి. ಸಂದೇಶ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೊಟ್ಟರು ಆಗುತ್ತೆ. ఈ సందేశం మళ్ళొకసారి ఇచ్చిన అవుతుంది. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ఈ ఆత్మికమైన పిల్లలలో ಸೈತಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ సాతాడు ఏ విధంగా పనిచేస్తాడు అని అంటే ಆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರಿಗೆ, బయట ఉండే వారికి ಅವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ అంటే అవిశ్వాసులకు ಸೈತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? సాతాడు ఏం ಅವ್ರ చేస్తాడు? ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, వారి ఒంటి మీదకి వస్తాడు, ಬಂದಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. వచ్చి చూపిస్తాడు. ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ? ఏ విధంగా ಜಡ చూపిస్తాడు? ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು, ఆ తల అంతా విప్పుకొని ಓ ನಾನೇ, ఓ నేనే, ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ఎవరు తెలుసా ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అని అంటారు. ಆದ್ರೆ అయితే ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ అభిషేకింపబడిన వాళ్ళల్లో ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ఆ విధంగా చెప్పడు. ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾನೆ. ఆయన సైలెంట్ గానే ఉంటాడు, ಕೇಳ್ತಾನೆ వింటూనే ఉంటాడు, ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. చెప్తూనే ಈಗ ఉంటాడు. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, మీరు ఇప్పుడు వింటున్నారు కదా, ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ఆ ಇರ್ತಾನೆ. విధంగానే వింటూనే ನಾನು ಹೆಂಗ್ ఉంటారు. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ నేను ఇప్పుడు ఏ విధంగా మాట్లాడుతున్నాను కదా, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ఆ ಇರ್ತಾನೆ. విధంగానే మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ఏమి తెలియదు, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. సైలెంట్ గా వచ్చి ఉంటాడు. ಸಫೈರಳ ಒಳಗೆ ಹಾಗೆ అనైన సప్పైరలో కూడా ఆ విధంగానే ಅವ್ರ ಒಳಗೆ ಬಂದು వారి లోపలికి వచ్చి ಸೈತಾನ ಬಂದ. సాతాడు వచ్చాడు. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪೇತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అందుకే పేతురు అంటాడు, ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? సాతానుడు మిమ్మల్ని మోసపిచ్చినది ఏ విధంగా? ನಿಮ್ಮ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಾನೇ ಇತ್ತು. మీ డబ్బు మీ దగ్గరనే కదా ఉంది. ಇವತ್ತು ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ఈ రోజు క్రైస్తవ బిడ్డలలో ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವಾಗ కానుకలు వేసేటప్పుడు ಅಯ್ಯೋ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ, అయ్యో 100 రూపాయలు వేయాలనా, 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ 100 రూపాయలు ఉంటే 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ 50 రూపాయలు తీసుకొని పోయి 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 50 రూపాయలు వేసి 50 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲದು ತರ್ಬೋದಲ್ಲ, 50 రూపాయలు పాలైనా తీసుకొని రావచ్చు కదా. ಇಲ್ಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋಣ, లేదు 10 రూపాయలు వేద్దాంలే. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ఇంటికి పోయి 90 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ 90 రూపాయల్లో ಮೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. గుడ్ల చారన్నా చేసుకోవచ్చు కదా. ಆ ರೀತಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆಗಳು ఆ విధంగా అంత ఆలోచనలు ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಕುವಾಗ್ಲೇ కానుకలు వేసేటప్పుడే చెప్తూ ఉంటుంది. ನಿಜನೇ? ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತರ? ఆ విధంగా ఎందుకు వస్తుంది? ಸೈತಾನನೇ ತರದು ಅದನ್ನ. సాతానుడే తెచ్చేస్తూ ಏನ್ ఉంటాడు. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ వాడు ఏం చేస్తాడు అని ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. మీ మైండ్ అంతా చెడిపేస్తుంటాడు. ನೋಡಿ, ನೀವೇನಾದ್ರು ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವೇನಾದ್ರು మీరేమన్నా ఊగుతున్నారా? ఇప్పుడు ತಲೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? తల అంతా విరబోసుకొని ಬಂದೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? వచ్చేసాను అని ఊగుతున్నారా? మీరు అనరు, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗೇ ಇದ್ದೀರಾ. మీరు సైలెంట్ గానే ఉన్నారు. ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ వాడు ఎక్కడ కూర్చున్నాడు అని అంటే ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ఆలోచనలో వచ్చి కూర్చొని ఉన్నాడు. 100 ರೂಪಾಯಿನೇ ಇರೋದು. 100 రూపాయలే ఉండేది. ಈ ವಾರ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಬೇಕು. ఈ వారం అంతా జరిపించాలి. ವಾರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೂ ಬೇಕು. ఈ వారం పెట్రోల్ కూడా ಯೋಚನೆ కావాలి. ಮಾಡು. యోచించు, నువ్వు 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೋ, 10 రూపాయలు తీసుకో, 100 ರೂಪಾಯಿ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಬಿಡು, 100 రూపాయలు ఇంట్లో 10 పెట్టేసి ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಾಣಿಕೆ 10 ಹಾಕಿ. రూపాయలు తీసుకొని పోయి కానుక వెయ్యి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಿಜ ಹೇಳ್ರಿ, నిజం ಆ చెప్పండి. ತರ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಆಗಿದೆ. ఆ విధంగా నాకు చాలా సార్లు అయ్యింది. ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ మీరు లేదు అని చెప్పడానికి వీలు కాదు. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ఎందుకు అని అంటే ಅದು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ అది ಸಂಗತಿ. అందరిలో జరిగేటువంటి కార్యం. ನಿಮಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, మీకేని కాదు, ನಮಗೂ ಸಂಭವಿಸುವಂತ. మాకు సంభవించేదిగా ఉంటుంది. ನಮಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ. మనకు కావాలి కదా. ಆದ್ರೆ అయితే ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ క్రీస్తులో దేవుడు ನಮಗಿಟ್ಟಿರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನ మనకు ఉంచిన ఆశీర్వాదములను ನಾವಿನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. మనం ఇంకా తెలుసుకోవడం ಆತನು లేదు. ಹೇಳಿದ, ఆయన అన్నాడు, ಕೊಡಿರಿ మీరు ಆಗ ఇవ్వండి ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. అప్పుడు మీకు ఇవ్వబడు. ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ? ఏ విధంగా నేను జడిదు ఇస్తాను? ಜಡಿದು అది కూర్చి ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ అది అల్లాడి ಹೊರ ಚೆಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. బయటికి పడే విధంగా నేను ఇస్తాను అని ప్రభు అంటూ ఉన్నారు. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ರಿ హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ అప్పటి కాలంలో అంతా ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ పక్కింటి వాళ్ళతో ಇಟ್ಟು పిండినో ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿನೋ లేదా బియ్యమో ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ తీసుకొని ఉంటే ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఇచ్చేవారంటే ಅಮಕ್ಬಿಟ್ಟಿ దాన్ని కూర్చి ಅಮಕ್ಬಿಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರು. దాన్ని కుదిపి బాగా అల్లాడ్చి నీగా ఇచ్చేవారు. ಈ ಜನರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, అయితే ఇప్పుడు జనరేషన్ ఉంది కదా, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ತುಂಬುವಾಗ నింపేటప్పుడు ಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. పై పైన నింపిన విధంగా చేసి ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ చూడడానికి అది ಇರ್ಬೇಕು, అది నింపినట్టే ఉండాలి, ಇರ್ಬೇಕು, అది ఇచ్చినట్టు ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಆಗಿನ ಕಾಲದವರ ಮನಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ. అప్పటి వారి మనసులే వేరే విధంగా ఉండేవి. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. అప్పటి కాలం చాలా కష్టములు ఉండేవి. ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂತ ದಾಹ ಬಹಳ ಇತ್ತು. అయితే ఇవ్వాలనే దాహం చాలా ఉండేది. అయితే ఇప్పుడు ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, అవన్నీ ఉన్నాయి. ಕೊಡಬೇಕೆಂಬಂತ ಧಾರಾಳವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ. అయితే ఇవ్వాలనే ధారాళమైన హృదయమే లేదు. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, అందుకే దేవుడు అనేసారు, మీరు ನನ್ನಿಂದ నా నుండి ಕದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, దొంగిలిస్తూ ఉన్నారు. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ ಯಾರು? అయితే సాతానుడు ఎవరు? ಯಾರು ಸೈತಾನ? ಯಾರಪ್ಪ?
అయితే సాతానుడు ఎవరు? ఏ స్వామిని ಹೇಳಿದ್ರು. యేసయ్యనే అన్నారు. కళ్ళను దొంగ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, దొంగతనం చేయడానికి, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ పాడు చేయడానికి ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು వస్తాడే తప్ప ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. మరి దేనికి రాడు అని చెప్పారు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಹೇಳ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಳ್ಳನು ఇప్పుడు చెప్పండి, మీ దొంగ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, దొంగతనం చేయడానికి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಅದೇ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಇದಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಳ್ಳನು దొంగ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, దొంగతనం చేయడానికి, ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ పాడు చేయడానికి ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು వస్తాడే తప్ప ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. మరి దేనికి రాడు. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಳ್ಳನು కళ్ళను ಹಾ 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 ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡೋಣ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟ್. ಕಳ್ಳನು ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ, ಹಾಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜನಾ? ಕಳ್ಳ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಿದ್ದಾನ? ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ? ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನ? ಯಾರೊಳಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ? ఎవరి లోపల వచ్చినాడు దొంగ? ಕಳ್ಳ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. దొంగ వచ్చి ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಯಾಕಂದ್ರೆ ఎందుకు అనంటే ಆತ್ಮೀಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ఆత్మీయమైన బిడ్డలలో ಸೈತಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. సాతానుడు కార్యం జరిగిస్తూనే ఉంటాడు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ಅದಕ್ಕೆ ಮಲಾಖಿಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, అందుకే మలాకిలో చెప్తూ ఉన్నాడు, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. మీరు నా నుండి దొంగిలించి ఉన్నారు. ಏನನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ఏం దొంగిలించుకున్నారు? ಏನನ್ನ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ఏం దొంగతనం చేశారు మీరు? ಹೇಳ್ರಿ. ಆ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. మీరు నా నుండి దొంగిలించి ఉన్నారు. ಯಾವುದು? దేది? ದಶಮಾಂಶವನ್ನ ನೀವು ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. దశమాంశమే మీరు దొంగిలించి ఉన్నారు. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ಕಳ್ಳ దొంగ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. దొంగతనం చేసి ఉన్నాడు. ಕಳ್ಳ ಯಾರು? దొంగ ఎవరు? ಸೈತಾನ. సాతానుడు. ಕದಿಯೋದು ಯಾರು? దొంగతనం చేసేవాడు ఎవరు? ಯಾರು? ఎవరు? ಕದಿಯೋದು ಯಾರಪ್ಪ? దొంగతనం చేసేది ఎవరు? ಹೇಳ್ರಿ ನೀವು. ಕದಿಯೋದು ಯಾರು? ಸೈತಾನ. సాతానుడు. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕದ್ದಿದ್ ಯಾರು? దశమ భాగం దొంగిలించింది అయితే ఎవరు? ಯಾರು? ಕಳ್ಳನ. ಹೌದು, ಕಳ್ಳ ಹೇಳ್ದಂಗೆ దొంగ చెప్పిన విధంగా ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? మీరేం చేసి ఉన్నారు? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? మీరు విని ఉన్నారు. ಕದ್ದಿದ್ದೀರಾ? మీరు దొంగిలించి ಹಾಗಾದ್ರೆ ఉన్నారు. ಕದಿಯೋದು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? అయితే దొంగిలించడం ఎవరు నేర్పించారు మీకు? ಕದಿಯೋದನ್ನ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟ? ఎవరు చెప్పించారు మీకు? ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ఎవరు చెప్పించారు దొంగతనం చేసేది మీకు? ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು? ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರ? అమ్మ చెప్పించిందా? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, అందుకే దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది, ಕಳ್ಳನು దొంగ ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, దొంగతనం ಹಾಳು చేయడానికి, ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ పాడు చేయడానికి ಬರ್ತಾನೆ ಹೊರತು వస్తాడే తప్ప ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. దేనికి కూడా రాడు. ಮಲಾಖಿಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, మలాకి గ్రంథంలో ನೀನ್ ನನ್ನಿಂದ చెప్పబడుతుంది, ಕದ್ದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀಯ. మీరు నా నుండి దొంగతనం చేస్తున్నారు అని అంటున్నాడు. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ದೇವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನೀವು. ಎಂತವ್ರು ಇರ್ಬೇಕು? దేవుని దగ్గరే మీరు దొంగతనం చేస్తున్నారు. మీరు ఎలాంటి వారు? ದೇವ್ರ ದುಡ್ಡನ್ನೇ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, దేవుని డబ్బునే మీరు దొంగతనం చేస్తూ ఉన్నారు అని ಅಂದ್ರೆ ಸೈತಾನ అంటే సాతానుడు ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. మీరు మిమ్మల్ని ఎంతగా వంచిస్తూ ఉన్నాడు. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, నిజంగా చెప్పాలి అని అంటే ಇವತ್ತು ఈ రోజు ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, మనం ఎందుకు ఇంకా కొరతలలో మనం ఉన్నాము అని అంటే, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ఆసుపత్రులకు డబ్బు పోతుంది, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, టాబ్లెట్లకు డబ్బులు పోతున్నాయి, ಲೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, లోన్లకు డబ్బులు పోతున్నాయి, ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, వడ్డీలు కడుతూ ఉన్నాము. ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? అన్ని ఏమవుతుంది? ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. వెళ్తూ ఉన్నాయి కదా. ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ఎందుకు వెళ్తున్నాయి ನೀವು తెలుసా? ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. మీరు నా నుండి దొంగతనం చేసి ఉన్నారు. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? దాన్ని మనం ఏం చేయాలి? ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಬೇಕು. దాని నుండి మనం మానసాంతరం చెందాలి.